ओम शांति। 30 जनवरी 2022 बाबा दी अव्यक्त मुरली। सारे ज्ञान दा सार समृति। अज समर्थ बाप आपदी चारों ओर दे सर्व समर्थ बच्चियां नूं देख रहे ने। हर एक बच्चा, हर एक समर्थ बच्चा आपदी समर्थी प्रमाण अगे वध रहा ने। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार की है? आधार ने एक शब्द समृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति ते समृति का। इस समय समृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने तुसी ब्राह्मण आत्मावां नूं परिवर्तन किस आधार ते किता? सिर्फ समृति दिलाई कि तुसी आत्मा हो, ना कि शरीर। इस समृति ने किन्ना अलौकिक परिवर्तन कर दिता। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही समृति। बीज है समृति। जिस बीज नाल वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। ऐसे लिए गाया जाता ने, जैहो जी समृति ओहो जी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन समृति नूं ही परिवर्तन किया। जदों फाउंडेशन श्रेष्ठ होया तो स्वते ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। किन्नी छोटी जी गल दा परिवर्तन किया कि तुसी शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन हुंदे ही आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान होने के कारण समृति आंदे ही समर्थ बन गई। हुण यह जीवन, यह समर्थ जीवन किन्ना प्यारा लगदा ने। स्वयं भी समृति स्वरूप बने ते औरां नूं भी यही समृति दिला के की तो की बना दिंदे हों। इस समृति नाल संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय परिवार, यह ईश्वरीय संसार किन्ना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्मावां दे नाल रहिंदे हों, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार विच रहिंदा है। इस नूं ही कहा जाता है समृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन समृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति नूं की समझदियां ने। यह तां खेल ने, कदे घबराणगे नहीं। भल किन्नी भी वड्डी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा दे लई मंजिल ते पहुंचण दे लई ये सब रास्ते दे साइड सीन अर्थात रास्ते दे नज़ारे ने। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्च करके भी साइड सीन देखन जाते हाँ। इत्थे भी अजकल आबू दर्शन करन जाते हो ना। अगर रास्ते विच साइड सीन ना होवे तो ओह रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जावांगे। तो इस तरह समृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा दे लई परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। समृति विच है कि यह मंजिल दे साइड सीन्स अनगिनत वार पार किते ने। नथिंग न्यू। इसदा भी फाउंडेशन की होया? समृति। अगर यह समृति भुल जाती है अर्थात फाउंडेशन हिलिया तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलन लगदी ने। तुसी तां अचल है ना। सारी पढ़ाई दे चारों सबजैक्ट का आधार भी समृति है। सब तो मुख्य सबजैक्ट है याद। याद अर्थात समृति। मैं कौन, बाप कौन। दूजी सबजैक्ट है ज्ञान। रचता ते रचना का ज्ञान मिलिया। उसका भी फाउंडेशन समृति दिलाई कि अनादि की हो ते आदि की हो ते वर्तमान समय की हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता ते और भी किन्नियां समृतियां दिलाइयां ने। तां ज्ञान दी
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਦਿਵੇ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਦਿਵੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਵੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦਿਵੇ ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਦਿਵੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਮਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਸਵੈਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਡਬਲ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਂਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸੋ ਫਾਸਟ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਚਰ ਹੀ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਲਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਭਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਵਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ। ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੋ। ਵਿਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਲਾਣਾ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਸਮਰਥ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟੀਚਰ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ, ਸੋ ਸਮਰਥ ਸਵਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਨਿਮਿਤ ਮਾਨਾ
ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਸਮਰਥ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਭਾਗਯ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਭਾਗਯ ਵੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਗਯ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ? ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਸफ़ेद साड़ी पहनी, वो तो और ही ब्यूटीफुल बन गए हों, फरिश्ते परियां बन गए हों, और की चाहिदा। बाकी खाना पीना छड्डिया, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓ, ਘੱਟ ਖਾਓ, ਸਦਾ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਗਹਿਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪਦਮ ਗੁਣਾ ਭਾਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਮਰਥ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸੀਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਚਾਰੋਂ ओर ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵਿਦ ਓਨਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੋਨ ਨਾਲ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਦਾ ਆਪਦੇ ਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਮਲ ਪੁਸ਼ਪ ਕਿਚੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਆਰੇ ਓਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਤੇ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਪਿਆਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕਰ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਆਏਗਾ। ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਹੈ ਫਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਰੋਜ਼ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਡੱਲਪ ਦੇ ਤਕੀਏ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਡੱਲਪ ਦੇ ਤਕੀਏ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਕੀਆ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ।
अगर ताज पहन के तखत ते बैठ गए ते फिकर करते रहिए तां तखत होया, जां चिंता हुई तां भाग्य विधाता भगवान ने तुहाडे मस्तक ते श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खिंच दिती ने। बेफिकर बादशाह हो गए हों, जां टोपी जां कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिकर बादशाह, कोई फिकर नहीं। पोतरे धोतरियां दा फिकर है, तुहाडा कल्याण हो गया तां उन्हां लोगां दा जरूर होएगा। तां सदा आपदे मस्तक ते श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत दा भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य दे अगे धन तां कुछ भी नहीं है, तुसी तां पिछे ओह तां पिछे पिछे आएगा। जिवें परछाई हुंदी है तां ओह आपे ही पिछे पिछे आंदी है, जां आप कहने हो पिछे आओ, तां ये सब परछाई ने, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। तां सदा इसी नशे विच रहो। अगर पाना है तां सदा दा पाना है। जदों बाप ते आत्मा अविनाशी है तां प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिदी ने। अच्छा, मिठे मिठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अज दा वरदान है, पुरुषार्थ दी यथार्थ विधि द्वारा सदा अगे वधन वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ दी यथार्थ विधि द्वारा सदा अगे वधन वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ दी यथार्थ विधि है, अनेक मेरे नूं परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस समृति विच रहना। ते और कुछ भी भुल जाए, लेकिन यह गल कदे नहीं भुले कि मेरा बाबा। मेरे नूं याद नहीं करना पैंदा, ओदी याद स्वते ही आंदी है। मेरा बाबा दिल नाल कहने हो तां योग शक्तिशाली हो जाता है। तां इस सहज विधि नाल सदा अगे वधदे होए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, माया जीत बनना है तां स्नेह दे नाल नाल ज्ञान दा भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तां स्नेह दे नाल नाल ज्ञान दा भी फाउंडेशन मजबूत करो। अज दा अभ्यास, लवलीन स्थिति दा अनुभव। कर्म विच वाणी विच संपर्क संबंध विच लव ते समृति ते स्थिति विच लवलीन रहना है। कर्म विच वाणी विच संपर्क ते संबंध विच लव ते समृति ते स्थिति विच लवलीन रहना है। जो जिन्ना लवली होएगा वह उन्ना ही लवलीन रह सकता है। हुण तुसी बच्चे बाप दे लव विच लवलीन रह औरां नूं भी सहज आप समान ते बाप समान बना दिंदे हो। अच्छा, ओम शांति।